नमस्कार श्रोता बंधु, आमे पाठ करुचे श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय। स्थितप्रज्ञ किपरि चाले एबे भगवान निम्न श्लोक रे एही चतुर्थ प्रश्नर उत्तर देउछन्ति। श्लोक नंबर 64 एवं 65। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। एहार आक्षरिक अर्थ है किंतु बसीभूत अंतःकरण युक्त कर्मयोगी साधक निज अधीन रे थिबा राग द्वेष रहित इंद्रिय गणक द्वारा विषय सेवन करी मध्य अंतःकरणर निर्मलता प्राप्त हुए। निर्मलता प्राप्त होला परे साधकर समस्त दुख नाश हो जाए एवं एपरि शुद्ध चित्त साधकर बुद्धि निसंदेह रे अति शीघ्र परमात्मा ठारे स्थित हो जाए। व्याख्या तू पूर्व श्लोक रे भगवान कहिले आसक्ति थाई विषय चिंतन कले पतन हुए एवं एठारे कहउछन्ति आसक्ति न रखी विषय सेवन कले उत्थान हुए। सेठारे बुद्धि नाश कथा एवं एठारे बुद्धि परमात्मा ठारे स्थित हेबा कथा कहिले। एहीपरि पूर्व कथित विषय और एठाकार विषय मध्यरे प्रभेद दर्शाइबा पाई एठारे तू पद व्यवहृत होइछि। विधेयात्मा साधकर अंतःकरण निज बसरे रहिबा उचित। अंतःकरण को बसीभूत न कले कर्मयोग सिद्ध हुए नहीं, बरं कर्म कला बेले विषय प्रति अनुराग हेबार और पतन हेबार संभावना रहे। वास्तव में देखिबाकू गले प्रत्येक साधक पाई अंतःकरण को निज बसरे रखिबा आवश्यक। कर्मयोगी पाई एहार विशेष आवश्यकता रहिछि। आत्मवशैहि राग द्वेष वियुक्तैहि इंद्रियैहि। विधेयात्मा पदटी जेपरि अंतःकरण को बस करिबा अर्थरे व्यवहृत होइछि, सेहीपरि आत्मवशै पदटी इंद्रिय मानंकु बस करिबा अर्थरे व्यवहृत होइछि। तात्पर्य हैला कार्य करिबा समय रे इंद्रिय माने निजर बसीभूत हेबा उचित एवं इंद्रिय माने बसीभूत हेबा पई सेमानंकु राग द्वेषरु मुक्त करिबा आवश्यक। सुतरां इंद्रिय मानंक द्वारा कौनसी विषयर ग्रहण रागपूर्वक न हेउ एवं कौनसी विषयर त्याग द्वेषपूर्वक न हेउ। इंद्रिय मानंक ठारे राग द्वेष जात हेबाकू न देबार जेतिकी महत्व रहिछि, विषय ग्रहण और त्यागर सेते महत्व नाही। तेणु तृतीय अध्यायर 34 नंबर श्लोक रे साधकंकु सावधान हेबा पाई भगवान कहिछन्ति जे प्रत्येक इंद्रियर विषय रे राग और द्वेष रहिछि। साधक एहार बसीभूत न हेउ, कारण ए दुईटी जाक साधकर शत्रु। पंचम अध्यायर तृतीय श्लोक रे भगवान कहिछन्ति जेउ साधक राग द्वेषादि द्वंद्व शून्य हो जाए से सुखपूर्वक मुक्त हो जाए। विषयांचरण जହାର अंतःकरण निज द्वारा बसीभूत एवं जହାର इंद्रिय राग द्वेषरु रहित तथा निज द्वारा बशीकृत, सेही साधक इंद्रिय मानक द्वारा तो विषय सेवन करे किंतु विषय भोग करे नाही। भोग बुद्धि रे विषय सेवन करिबा ही पतनर कारण। एही भोग बुद्धि को बारण करिबा पाई एठारे विधेयात्मा आत्मवशै इत्यादि पद व्यवहृत होइछे। प्रसादम अधिगच्छति राग द्वेष रहित होई विषय सेवन कले साधक अंतःकरणर प्रसन्नता प्राप्त करे। एही प्रसन्नता हेउछि मानसिक तप, जहाँकि शारीरिक और बाचिक तप ठारू मध्य श्रेष्ठ। तेणु साधक रागपूर्वक विषय सेवन करिबा उचित नुहे कि द्वेषपूर्वक विषय त्याग करिबा उचित नुहे, कारण राग और द्वेष द्वारा ही संसार संगे संबंध स्थापित हुए।
ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟ ସେବନ କଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରସନ୍ନତା ମିଳେ ତାହାକୁ ଯଦି ଉପଭୋଗ କରା ନଯାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ସଙ୍ଗ କରା ନଯାଏ ତେବେ ସେହି ପ୍ରସନ୍ନତା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଦିଏ। ପ୍ରସାଦେ ସର୍ବ ଦୁଃଖାନାଂ ହାନିରସ୍ୟୋପଜାୟତେ। ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହେ ନାହିଁ। କାରଣ ରାଗ ହେବାରୁ ଚିତ୍ତ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଚିତ୍ତ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହେବା ମାତ୍ରେ କାମନା ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ କାମନାରୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଜାତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ରାଗ ଦୂର ହୋଇଗଲେ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସେ। ସେହି ପ୍ରସନ୍ନତାରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଶରୀର ଓ ସଂସାରର ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀର ଓ ସଂସାର ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୁଖ ଲିପ୍ସାରୁ ହୁଏ। ବିଷର୍ଣ୍ଣତା ଯୋଗୁଁ ସୁଖ ଲିପ୍ସା ଜାତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ବିଷର୍ଣ୍ଣତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ବିଷର୍ଣ୍ଣତା ଦୂର ହୋଇଗଲେ ସୁଖ ଲିପ୍ସା ରହେ ନାହିଁ। ସୁଖ ଲିପ୍ସା ନ ରହିଲେ ଶରୀର ଓ ସଂସାର ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରହିଲେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଅଭାବ ହୋଇଯାଏ। ସର୍ବ ଦୁଃଖାନାଂ ହାନିଃ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରସନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଟି କଥା ହୁଏ। ସଂସାର ଠାରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛେଦ ହୁଏ ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଏହି କଥା ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ 53 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ନିଶ୍ଚଳା ଓ ଅଚଳା ପଦଗୁଡ଼ିକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତା ବୁଦ୍ଧି ସଂସାରରେ ନିଶ୍ଚଳ ଓ ପରମାତ୍ମା ଠାରେ ଅଚଳ ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ ସର୍ବ ଦୁଃଖାନାଂ ହାନିର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତା ସମ୍ମୁଖକୁ କୌଣସି ଦୁଃଖଦାୟୀ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କର୍ମାନୁସାରେ ତା ସମ୍ମୁଖକୁ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଘଟଣା ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଦୁଃଖ, ସନ୍ତାପ, ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରଭୃତି ବିକୃତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରସନ୍ନ ଚେତସୋ ହ୍ୟାସୁ ବୁଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟବତିଷ୍ଠତେ। ପ୍ରସନ୍ନ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧକ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ତା ବୁଦ୍ଧିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ରହେ ନାହିଁ। ମାର୍ମିକ କଥନ ହେଲା, ଭଗବତ୍ ବିଷୟକ ପ୍ରସନ୍ନତା ବା ବ୍ୟାକୁଳତା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯଦି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ ତେବେ ତାହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଦିଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିବା ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମାତା ପିତା, ଭାଇ, ପତି ପ୍ରଭୃତି ଅଟକାଇ କବାଟ କିଳିଦେବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ମିଳନ ପାଇଁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଜାତ ହେଲା ତାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ରଜୋଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରିବାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସନ୍ନତା ଜାତ ହେଲା ତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସତ୍ୱଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଗୁଣ ସଙ୍ଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ସେଇଠି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ସକାଶେ ଯେଉଁ ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ବିଷର୍ଣ୍ଣତା ହୁଏ ତଦ୍ୱାରା ଭୋଗର ସଂସ୍କାର ଦୃଢ଼ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ବିଷର୍ଣ୍ଣତାକୁ ନେଇ ସଂସାରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦ୍ରବିତ ହୋଇଯାଏ। ଯେପରି ତରଳ ମହମରେ ରଙ୍ଗ ଢାଳିଦେଲେ ସେହି ରଙ୍ଗ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ଅନ୍ତଃକରଣ ଦ୍ରବିତ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଭଗବତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଥବା ସାଂସାରିକ ଭାବ ଆସେ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଗଲେ ସେହି ଭାବ ଉତ୍ଥାନ ବା ପତନର କାରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ସାଧକ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ଅପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଶ୍ଲୋକଗୁଡ଼ିକର ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା, ଭୋଗ ଓ ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ରାଗ ଦ୍ୱେଷଯୁକ୍ତ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି କେବଳ ବିଷୟର ଚିନ୍ତନ କରେ ତଥାପି ତାହାର ପତନ ହୋଇଯାଏ। ମାତ୍ର ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରହିତ ଯୋଗୀ ବିଷୟ ସେବନ କଲେ ବି ତାଙ୍କର ପତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରହିତ ମନୁଷ୍ୟ ଭୋଗ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଯୋଗଜନିତ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ନୁହେଁ। ସେ ଭୋଗକୁ ରାଗପୂର୍ବକ ଉପଯୋଗ ନ କରି ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି।
ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଏ। ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ଭୋଗୋପଭୋଗ ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଗ ନୁହେଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ ଉପଭୋଗ ହେଉଥିଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବିଷୟାଞ୍ଚରଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରହିତ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରସାଦ ଲାଭ ହୁଏ। ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବା, କେବେ ବିଷର୍ଣ୍ଣତା ଓ ନିରସତା ଜାତ ନ ହେବା ହିଁ ପ୍ରସାଦ। ଏହି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହେଲେ, ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ ନ କଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପରମାପ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଧେ ରାଧେ।